السلام علیکم دوستوں، اجتماع تبلیغی جہاں پر ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن کیسا ہو رہا ہے اور کیسے ہو جاتا ہے اور انتظامات کیسے ہوتے ہیں یہ اس کا ذرا بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ نظام بالکل غیبی طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے، اور جو بھی اس میں خرچ لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے یا اپنی طاقت لگاتا ہے یا اپنا وقت لگاتا ہے، وہ ذرہ برابر بھی اس میں ظاہر نہیں کرتا کہ میں نے میرا اتنا پیسہ لگایا، اتنا روپیہ لگایا اور میں نے اتنے دن کام کیا، بلکہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے یہ سب کام ہوتا ہے، اور کیسے ہو جاتا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور اتنا بڑا کام بہت ہی اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے تبلیغی اجتماعات کی۔ ناظرین، سلوڑ کے اجتماع کے بہت سارے ویڈیوز میں نے بنائے ہیں جس میں انٹرویو بھی ہے، تو آپ آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلوڑ میں جہاں پر اجتماع ہو رہا ہے میں وہاں پر ہوں، اور یہاں پر عبد الماجد بھائی بھی ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے کچھ جانکاری لیتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو منڈپ وغیرہ تو یہ کتنا ٹائم اس کو لگا ہے، تو آئیے جانکاری لیتے ہیں عبد الماجد صاحب سے۔ ماشاء اللہ، یہاں پر سلوڑ میں جہاں پر اجتماع ہونے جا رہا ہے آج 22 نومبر 2023 ہے، اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عبد الماجد صاحب کے ساتھ میں بہت سارے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر جانکاری لیتے ہیں انہی کی زبانی کہ یہ جو سامان ہے شیونے سے یہاں پر آیا ہے، تو یہاں پر کب آیا اور یہاں پر فٹنگ کتنے وقت میں مکمل ہوئی؟ عبد الماجد بھائی، یہ کل سونے سے رات میں 10 بجے کے بعد میں شروع ہوا لانا۔ فجر سے پہلے یہاں پہ سامان آ گیا، اور فجر کے بعد میں یہاں سے 9 بجے سے جو کام شروع ہوا تو 3 یا 4 گھنٹے میں سب 3 سے 4 گھنٹے میں ماشاءاللہ تمام ہی نوجوان اور سب نے مل کر جو ہے تو فٹافٹ یہ کام کر دیا۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ کتنی جگہ ہے یہ جہاں پر 3-4 گھنٹے میں کام مکمل ہو گیا؟ یہ 250 بائی 300 کا 250 بائی 300 کا کام 4 گھنٹے میں مکمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر میں ایک بات نہ پوچھوں تو ناانصافی ہوں گی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ میں کہ یہاں پر کون کون بیٹھا ہے اس محفل میں آپ کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ میں ہمارے انیس بھائی ہے، اچھا، اور چھوٹو بھائی رکشہ ڈرائیور ہیں، اچھا، بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں یہاں پہ۔ اچھا اچھا ساتھ دے رہے پورا۔ اچھا، اس موقع پر کوئی میسج امت مسلمہ کے نام؟ اجتماع کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس پر کچھ بات؟ اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایمان والا، ہر ایک انسان وہ نافرمانی سے نکل کر ایمان عمل کی محنت پر آ جائے، یعنی ساری انسانیت کے اندر انسانیت آ جائے، اس کے لیے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی مانست مانوس کی آلہ پائے، انسان میں انسانیت آنا چاہیے، اس کے لیے محنت ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ ایگزامپل دے سکیں گے آپ انسانیت کس تعلق سے؟ جیسے کہ کوئی شرابی ہے وہ شراب پینا چھوڑ دے، اس کے لیے تو بہت ماشاءاللہ یہ محنت ہے کہ جو نافرمانی کے اندر ہے، جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتی ہے اولاد، وہ ایمان عمل کی محنت پر آ جائے، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، اس کا یہ مقصد ہے بس۔ اچھا، ہمارا خالق اور مالک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے اجتماع ہوتے ہیں۔ اچھا، اجتماع گاہ پر آنے والوں کے لیے کوئی میسج آپ کا؟ 26-27 کو انشاءاللہ یہاں پہ پورا انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو تو عمومی بات ہوگی، خصوصی بات ہوگی، علماء کے تعلق سے بات ہوگی۔ اچھا، جو ہو رہا بہت اچھا ہو رہا ہمارے سلوڑ شہر کے اندر، بہت دنوں کے بعد میں اجتماع ہوا ہے۔ اچھا، وہاں امیر صاحب تھے، انہوں نے کرے تھے ایک بار ادھر اچھا، کاریالے کے پیچھے، مگر یہاں پر آپ انتظام رکھے، سب نوجوان ساتھی ہے، بہت کام میں مشہور ہے ایک دم۔ اچھا، اللہ کا احسان ہے، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا انیس بھائی، ذرا آپ سے کچھ یہ بات ہے کہ جس طرح سے یہ کام بہت جلد چند گھنٹوں میں جو ہے تو ہو گیا ہے، کیا اس طرح سے کچھ پرابلم سلوڑ میں چل رہی ہے نوجوانوں میں خصوصاً کہ وہ موبائل لے کر راتوں میں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا اس پر محنت کر کے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا۔ تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے اپنی اولاد کو تربیت دینا چاہیے نا، موبائل دلا کے نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، جو یہ موبائل جو ہے نا تو ضرورت کی چیز ہے، یہ جو اس کو جیسا استعمال کریں گے وہ ویسا استعمال ہوگا، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ دھندے پانی والوں کے لیے ٹھیک ہے، اب ایک بچہ ہے اس کو اپن 25,000 کا موبائل دلا کے دے رہے، لاڑ کے پنے کی وجہ سے اس کی عادت خراب ہو رہی، تو اس کے جوابدار ماں باپ ہے، دوسرا کون رہنے والا ہے؟ اب تبلیغ کے جو لوگ ہیں وہ تو بےچارے محنت کرتے جی، جیسے استعمال ہوتے ہیں، اس میں ایک ایک کے ہاتھ داڑھی ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کے لا کے دعا میں ذکر میں بٹھاتے، ان کو سمجھاتے بولتے،
मतलब इसके आगे माँ बाप का किरदार माँ बाप का किरदार है कि कम से कम उन्होंने लाकर इन तबलीगी साथियों के हवाले करना चाहिए कि भाई इनको 4 महीने लेकर जाओ या 3 दिन लेकर जाओ, ये इनका काम है। और तरबियत तो माशाल्लाह आप तबलीगी साथी तो कर देते, मतलब अहम जिम्मेदारी अहम किरदार जो है तो वालिदैन का है, क्या इन्होंने जो है तो उस पर ख्याल रखना चाहिए। अच्छा हाजी साहब, कुछ माहौल के ताल्लुक से कि जहाँ पर जो माहौल नौजवानों में मोबाइल का शौक बढ़ रहा है और भर जो है तो मोबाइल देखते बैठते हैं, तो इस पर आपका कोई मैसेज? मैसेज तो क्या है कि उनके वो हमारे जो अनिल भाई ने बोले वाकई में हकीकत बताई कि माँ बाप की थोड़ी गलती भी है कि बच्चा कहाँ गया, अच्छा इतनी रात तक क्यों बैठा बाहर, अच्छा, और बैठा भी तो क्यों बैठा, उनको वॉच करना बहुत जरूरी है उनके ऊपर, और हिदायत भी करना कि नमाज से लगो, रोजों से रखो, इस्तेमाल हो रहे, जमाता में जा रहे लोग, तो उनको भी कम से कम नहीं जा रहे 3 दिन तो भी भेजना कम से कम। जी जी, तरबियत होती, थोड़ी बहुत मालूमात होती दिन की। आजकल के बच्चे कैसे है, जरा इंग्लिश तालीम हासिल कर ले रहे और अपने आप को ऐसे समझ ले रहे क्या ये है हमारा बस। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इंग्लिश तालीम को ज्यादा फोकस कर दिया उन्होंने। जी जी, और दीनी तालीम पर कोई फोकस नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ज्यादा फोकस दीनी तालीम पर भी करना चाहिए, होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा अब्दुल माजिद भाई, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे कि माँ बाप ने दीनी ताल्लुक से सुबह में जब बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, जब घर पर शाम में आ रहा है, तो क्या नमाजों के ताल्लुक से सवाल करना चाहिए, नेकियों के ताल्लुक से सवाल करना चाहिए कि किसी को सलाम किए नहीं किए, या मिसवाक किए या ना किए, पूछना चाहिए सब, या वजू किस तरह से करता है बेटा बता मुझे करके पूछना चाहिए नहीं पूछना, बल्कि बच्चों को वक्त पे घर पे आने का उनका एहतमाम कीजिए कि 10 बजे से पहले अपने घर पर आए, 10 के बाद घर पे उनको आने ना दे, बल्कि उनको डांटे उनको कि भाई तुम्हारा आने का जो वक्त है, खाने का वक्त तय होना चाहिए, नमाज का जैसे एहतमाम होते हैं ऐसा खाने का भी वक्त हमारा तय हो, कब भी आ रहे कब भी जा रहे, ये नहीं मुनासिब नहीं, बल्कि माँ बाप को ये ख्याल रखना चाहिए कि 10 से पहले हमारे अपने घर के अंदर आ जाए। जी, और एक बात जो अहम बात है कि वालिदैन अगर इस बात को लेकर आगे बढ़े कि हमारे बच्चे महीने में 3 दिन जरूर जाए और उसके ऊपर वो शिद्दत से फोर्स भी करे, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? बहुत बेहतर होगा, बल्कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बाप ने खुद साथ में लेके गए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि भाई हम भी जा रहे तुम भी चलो, अपने कारोबार को आगे पीछे करके साथ में लेके गए, माँ बाप ने साथ में ले गए अपने औलाद को, तो और भी तरक्की होगी कि वो बाप को देखकर औलाद चलती है। जी, और मस्तूरात में भी बेपर्दगी का माहौल फैल रहा है, और अगर मस्तूरात की जमात में भी वालिदैन भी खुद भी अगर निकले हर माह फिक्स कर दे 3 दिन, तो क्या माहौल सुधर नहीं सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जरूरी है। तो अभी झगड़े हो रहे हैं मियाँ बीवी के भी, शोहर के भी। जो बस्ती के अंदर हफ्तेवारी इज्तिमा होता है, मस्तूरात की तालीम होती है, उन्होंने वहाँ पर जो है तो अपने मर्दों ने वहाँ पर उनको पहुँचाना, ताकि वहाँ पे अमाल की बात होती है, जिक्र की बात होती है, उसमें शोहर के हुकूक बताए जाते हैं, औलाद के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। वो इज्तिमा से जुड़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर जो है तो बेहयाई, वहाँ पर्दे का माहौल बताया जाता, तो पर्दा भी जो है तो इंशाल्लाह जिंदा होता। तो औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो हफ्तेवारी तालीम के अंदर पहुँचने की फिक्र करे। हर अपनी बस्ती के अंदर इज्तिमा होता है हफ्तेवारी, जैसे कई मस्जिद की जगह 4 जगह होता है, 5 जगह होता है, तो वहाँ पे इन्होंने अपने महरम को अपने लेकर वहाँ पे इज्तिमा में पहुँचाना, अपने हाथों से अपने साथ में चल करके, देखो यहाँ पे इज्तिमा तो पहुँचे, तो वहाँ पे फिर बेहयाई भी खत्म होगी, और उसके बाद में शोहर की इताअत भी आएगी, सारी चीज़ें आएगी। और 1 मरतबा ये तो 3 दिन जाता है अल्लाह के रास्ते में, तो अपनी महरम के साथ में, अपने घर के लोगों के साथ में 2 महीने के बाद में जमात बनती है मस्तूरात, उसमें जाए, तो इंशाल्लाह बेहयाई ये सारी चीजें खत्म होगी मेहनत के जरिए से। ये सब चीजों का रोना जो है तो बंद हो जाएगा। असल में मेहनत की जरूरत है और सही रास्ते पर ले जाने की जरूरत है कि अगर हमें हमारे बच्चों में और हमारे घर में दीनदारी चाहिए, तो हम हमारे वक्त को गनीमत और कीमती समझकर वक्त लगाएं। और जिस तरह से आपने बताया कि हर मोहल्ले में इज्तिमा होते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी मस्तूरात को लेकर पहुँचेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये माहौल से दूर होती है। तो इज्तिमा के ताल्लुक से कोई मैसेज, कोई पैगाम? तो अल्हम्दुलिल्लाह 26-27 को जो है तो हमारे पास उमूमी इज्तिमा है। अब देखो हमारी ज़िंदगी रहे न रहे, इज्तिमा तो क़यामत तक चलेंगे बेशक, मगर हम अपने वक्त को आगे पीछे करके जो है तो इज्तिमा में पहुंचेंगे तो हमारी भी तरबियत होगी, हमारे भी समझ में आएगा दीन क्या है, इस्लाम क्या है, सही है, हम मामलात क्या है, माशरात क्या है। इस तरीके से जो है तो साथियों ने कारोबार को आगे पीछे करके जो है तो पूरे सिल्लोड तालुके ने जो है तो इज्तिमा में पहुंचना चाहिए 26-27।
جی جی. اور اچھا یہ یہاں پر بیانات کا سلسلہ کس طرح سے رہے گا, کچھ علم ہے اس کا؟ ابھی طے نہیں ہوا. ابھی طے نہیں ہوا. طے ہوا تو سب جمعے کے دن سامنے آ جائیں گے سب. ماشاء اللہ. جب فلسطین کے حالات تو اتنے خراب چل رہے ہیں, ہمارے تو نہیں ہے, تو 2 دن دینا ہمارے لیے مشکل کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں, تو ان کی تو زندگی اب مطلب ایسے بن گئی ہے جیسے ان کی دنیا اجڑ گئی ان کے لیے. ہمارے لیے تو سب سہولیات ہے, 2 دن دینا کوئی مشکل کی بڑی بات نہیں ہے, دینا چاہیے.